ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਦਰ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਨਦਰ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। भूल छिमो हमरी प्रभापन, भूलनहार कहाँ को मोसो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। सिद्धगोष्ठ बाणी दी असी विचार करते हैं। कई दिन तो असी इस बाणी की विचार कर रहे हैं। 32 पौड़ियां इस बाणी दियां असी विचारियां ने। अज असी 33वीं पौड़ी के दर्शन करने हैं। पिछली पौड़ी विच और इस पौड़ी विच साहिब ने नाम की गल चलाई है और सानू समझाना चाहते ने कि नाम दा की रिलेशन है जीवन नाल। नाम नू असी किस तरह समझ सकते हैं और नाम नाल जुड़न दे की लाभ ने। जीवन नू अगर एक इमारत की तरह समझिया जाए तो फिर इस इमारत का आधार की है, इसकी फाउंडेशन की है। इस जीवन नू असी देखते हाँ एक इमारत के रूप में, पर यदा अनदेखा रूप की है। जो सानू दिखता है असी उसे नू जीवन जानते हाँ, पर इहदे विच किहड़ी लोप शक्ति है जिहदे नाल जीवन नू समझिया जा सकता है। जीवन नू जिया जा सकता है बिना उसनू जाने, तो जीवन नू पूरी तरह जानिया भी नहीं है। समा कढ़िया है बस। एक जीवन और मृत्यु दे विच दा कुछ समा है जिहदे विच सुख और दुख दे अनेकां ही उलझनां विच इंसान पिसिया जाता है। उम्मीदां दे भंडार लैके निराश जीवन चों निकल जाता है। जीवन नू जानिया नहीं है। सोचता है मैं जानिया है। सोचते हाँ असी कि असी जीवन नू जान लिया, असी समझ लिया। असी यह अपने आप नू जरूर कन्विंस करते हैं कि साडा लाभ कित्थे है, साडी हानि कित्थे है। कुछ असी चीज़ां बनियां होईयां हन जिन्हां नाल जीवन दा सक्सैस जोड़ लिया है असी, पर यह सब असल विच परखण विच किस तरह समझ आएगा कि असी जान लिया है कि नहीं। किहड़ी कसौटी है जीवन की जिस दे उत्ते जीवन नू परखिया जा सकता है। कोई जन है जिहदे कोल जा सकते हैं, उसनू अपना जीवन बयान करके उन्होंने पुछिए। कोई किताब है जिहदे नाल रेफरेंस लैके असी समझ सकते हैं जीवन की है। एक इमारत है जीवन, अगर समझिए तो यदी फाउंडेशन एक इहो जी शक्ति है जिहड़ी हर जगह हाजिर है, जिहड़े बयान तो परे है, जिहदे विच एक गहर आनंद छिपिया है, जिहदे विच आज़ादी है, जिहदे विच आवागमन खत्म हो जाता है, जिहदे विच निर्लेप जीवन बतीत हो जाता है, जिहदे विच सदा विकास है, जिहदे विचों जीवन नू जानिया जा सकता है। धन धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह ने इसनू नाम कहा है। नाल यह भी समझाया है कि नाम जिथे मैं नहीं हाँ, जिथे मेरी ईगो खत्म हो जाती है, उत्थे उहदे दर्शन होंदे हन।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮ, ਸ਼ਬਦ, ਬਾਣੀ, ਸਹਿਜ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਲਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਇਹ ਪਿਲਰਸ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਇਹ ਪਿਲਰਸ ਹਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ, ਇਹ ਪਿਲਰਸ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋਜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦੇ ਆਵਾਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि फिरदौस में दोजक को मिला ले यारब, सैर करने को कुछ जगह और ही सही। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤ, ਸੱਚ, ਰੱਬ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਹੋਰ ਗਹਿਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਹਿਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਮਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ ਘਰੋਂ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ। ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਭਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੜਾ ਤੜਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ
ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਤਨਾ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਕਿ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕਾਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਲੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲੇਵਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੁਮਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਣਗੇ, ਸਿਵਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ 32ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਿਵੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਵੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਖ। ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਇਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੈਨਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਥਾਟ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੂਈ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਸਟੇਟਸ, ਵੈਲਥ, ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁੱਖ ਭੋਗਾਂਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਦੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ। ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੋ ਤੁਮ ਸਮ ਕਰ ਜਾਨੋ। ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੈਸਨਸ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਰੇਲੀ ਗੱਲ, ਨਿਰਾਲੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ 500 550 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕਹਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾਪਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਐਸੋਟੈਰਿਕ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੋਪਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਕਿਤਨੇ ਆਏ ਹਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਸੁਨੇਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਧਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦਾ।
क्योंकि मेरे संस्कारां की पकड़ मेरे मन के उत्ते बड़ी गहन है और इस तो आज़ाद होना सौखा नहीं है। ये साहिब ने सानू दो तरह की मैथड्स यूज़ करन नू कहा है। एक तो गाना, नाम नू गाना, संगत, कलैक्टिव स्पिरिचुअलिटी, ये दो बड़े पावरफुल टूल्स हैं। जो मैं नाम नू गाना हाँ, मैं अपने आप तो बाहर हो जाता हाँ। गांदा कौन है? जिहड़ा मन आज़ाद हो जाता है। साहिब ने कीर्तन गाया है, तो मैं अपनी हौमे दे विच रह के भी गा सकता हाँ, पर साहिब ने दसिया है सानू कि कीर्तन वो है जिथे गोपाल दे दर्शन हैं। कहते हैं जिहड़ा हौमे दे विच गांदा है, नहीं हर हर पीजे। राग विच गा रहा है पर हर नहीं भिज रहा, नहीं हर हर पीजे। हरी किस तरह भिजदा है? महाराज कहते हैं भावना दे विच भिजदा है, जिन्हां दे विच कपट और विकास नहीं, विकार कपट नहीं है, छल नहीं है, जो हैं उही हन। साहिब दसदे हैं कि उत्थे आज़ादी मिल सकती है जीवन तो, और आज़ाद केवल मैं कला नहीं हुंदा। फिर जिवें जीवन दे हर सोच, हर थॉट, हर एक्शन का अपना अपना अक्स है, अपना प्रतिबिंब है। कोई भी कुछ सोचता है किधरे, उहदा रिफ्लैक्शन पैंदा है जीवन उपर, मेरे उपर पैंदा है, मेरे आले दुआले ते पैंदा है। इस भाव नाल देखिए तो कोई भी थॉट इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉलिटरी नहीं है, इंटरवोवन है। कोई भी किधरे कुछ सोचता है, कुछ करता है, उहदा प्रतिबिंब सारे संसार ते पैंदा है, क्योंकि असी सारे असल में जुड़े हुए हाँ। विचारन की गल है। मैनू यह लगता है कि जो अज दे हालात जीवन दे दुनिया दे हन, ये साडे सारे कलैक्टिव एक्शन और थॉट्स दी रिजल्ट्स हैं। जो असी सोच रहे हाँ, जो असी कर रहे हाँ, वो इहदा रिजल्ट सामने नज़र आ रहा है। केओस, कन्फ्यूजन, यही मेरे मन का हाल भी तो है। तब मैं क्यों कुछ डिफरेंट सजैसट कराँगा? मैं क्यों एक्सपैक्ट कराँगा कि बाहर कुछ होर होएगा? जो मेरे अंदर मन का हाल है वही बाहर होएगा। साहिब ने नाम और हौमे दो शक्तियां की गल की है। शक्ति तो दरअसल नाम है सिर्फ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं दीवार बना दिंदा हाँ तो वो दीवार तो मैं बन जाता हाँ हौमे, और इस हौमे दे विच मैं जीवन नूं जाणिया है। मैं जाणिया है कि जीवन मेरे करके है। हाउ विच आया, हाउ विच गया, यही तो सारी गल है कि मैं अपने आप नूं ही जीवन का सेंटर जानिया है। मैं होवांगा तो जीवन है, मैं नहीं हाँ तो जीवन नहीं है। तो मैनू फिर छड्डण नूं सौखा नहीं हुंदा, क्योंकि मैं इसे नूं इन्वैसट करके क्रिएट किया है। सारी मेरी शक्ति जीवन की इस दीवार नूं खड़े करन ते लगी है कि मैं हाँ, जद के साहिब कहते हैं तू ही निरंकार, केवल नाम है। महाराज कहते हैं मैं एक ट्रांजिएंट रियलिटी है, एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है। साहिब दी इस गल विच एक क्रिएट गल प्रगट होंदी है कि जीवन किवें क्रिएट हो रहा है। ये मेरे मैं तो क्रिएट कर रहा हाँ। मैं ਇਹ नरक सुरक अवतार भी साहिब कहते हैं विच ही है। आसा दी वौर दी एक पौड़ी है जिहड़ी श्लोक विच आंदी है, हौं विच जम्मिया, हौं विच मूआ, हौं विच दिता, हौं विच लिया। ऐसे करके साहिब ने सेवा नूं उत्तम गिणिया है, जिथे देण वाला और लैण वाला मिट जाते हैं। जिथों मैं हौमे नूं ट्रांसेंड करदा हाँ, उत्थे नाम शुरू होंदा है। सेव करत होवे नहकामी, जिथे मैं नहीं हाँ उत्थे सेवा है।
ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਉਲ ਦੇ ਗਾਇਕ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਬਾਣੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਵੱਲ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ, ਸਹਿਜ ਵੱਲ। ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਦਇਆ ਵੱਲ, ਦਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਆਓ 33ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਤਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈ ਲਏ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਿਖ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਗੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਓ 32ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 33ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨਾਲ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਕਿਆ ਪਵੀਏ ਸਤ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਆ ਭਵੀਐ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਤਪ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਬੋਲੇ ਸਭ ਵੇਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕੋ ਜੈਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਸਿੱਧਗੋਸ਼ਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਨ ਤੱਤ ਤਾਂ ਛਿਪਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਐਲੀਗਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਜੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ ਕੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਰਤ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਰਤਿਆ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਗਰ ਰੱਤੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਉਮੈ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਾਤ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਸਯ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਾਇਆ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਉਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰ ਸੁੱਝ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਬੁੱਝਣਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਬ੍ਰਜ, ਮਰਾਠੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ 2 ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਕਥਾ ਔਰ ਕੀਰਤਨ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੀਜ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਦੁਐਤ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਰਿਚ ਪੂਅਰ, ਹਾਈ ਲੋ, ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ, ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ, ਸਭ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਦੁਐਤ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਤਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ 90% ਐਨਰਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹਾਵ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 99% ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ 100% ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਰੀਥ ਆਲਸੋ, ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਨਾਮ
ਦਾ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦੇ। ਮਨ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐ ਮਨ ਚਲਤੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਟੈਰਿਕਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖੇ। ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਬਣਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੰਗ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਸੀ, 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਵੇਰੇ ਔਰ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਔਰ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਏ ਹਨ, ਕੌਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਨਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜ, ਮਨ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ। ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਲਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਹਲੂ ਦਾ ਬੈਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਦ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਈਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਜਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਡਾਇਓਜਨੀਜ਼, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੈਪ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਫਰੀडम। ਇਹ ਸਭ ਭੇਦ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੁੱਖ ਇਨਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਵਰ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੋ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਮ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਅਨਸੀਨ, ਅਨਹਰਡ, ਅਨਨੋਨ, ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਨਾਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀਆਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਔਰ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਗੱਲ। ਨਾਮ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ। ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਐਸੋਟੈਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਈਫ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਿੱਧ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਗਿਰਨ ਤੇ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਨਾਮ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਰ ਤੇ ਨਰ ਹੋਏ ਜਾਤ ਨਿਮਕ ਮੈਂ,
ਨਿਮਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੜਚਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੇਂਜ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਤਪ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਪ ਕੀ ਹੈ? ਤਪ ਰੂਟ ਵਰਡ ਹੈ ਤਪਸ ਦਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, 25 ਡਿਗਰੀ, ਹੁਣ 30 ਡਿਗਰੀ, ਫਿਰ 80 ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ 90 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ 95 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 99 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਪਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਿਵ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 99 ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਬਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਪਸ਼ ਐਨਰਜੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਟਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਤਪ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਆਏਗੀ ਸਦਾ ਲਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਗਿਰ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਗਿਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਤਪ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਰੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਕਲਿਕਲ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਲਿੰਗ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਥਾਟ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ
ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਉਮੈ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਬੜੇ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਝ ਯਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਪਰਤਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ, ਮਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ, ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਿਆ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਲਤ ਤਾਰੇ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਸ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੀ ਦੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਥਾਟ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹਾਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਔਰ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਣ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ, ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਧੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਗੇਗਾ, ਭਾਵ ਜਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਪਕੜ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਕੜ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥਾਟ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਧਿਆਨ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਬੋਲੇ ਸਭ ਬੇਕਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਬੇਅਰਥ ਕਿਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਉਹ ਸਦਾ ਤੋਂ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਰਐਵਰ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਰੀਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਦ ਔਰ ਜੁਗਾਦ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿੜਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਟਡ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਪਲਟੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਜੈਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਚੋੜ ਹੋਏ ਤੱਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪਲਟੀ ਖਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। 33ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।